प्यारे बच्चों, मैं लखविंदर सिंह साइंस मास्टर सरकारी हाई स्कूल अमीवाला मोगा। अज असी पढ़ांगे कार्बन ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਿਕ 10ਵੀਂ क्लास का चौथा चैप्टर। बच्चों, असी आस पास जो देखते हाँ, असी भोजन जो खाते हाँ, किताबां जो पढ़ते हाँ, बालन जो वरतते हाँ, दवाइयाँ जो असी खाने हाँ, ज़्यादातर ये कार्बन के ही यौगिक हुंदे हन। इस तो इलावा साडा शरीर भी कार्बन के यौगिकों तो ही बनया है। बच्चों, कार्बन एक काले रंग का पाउडर वर्गा पदार्थ हुंदा है। साडे वातावरण दे विच कार्बन की मात्रा 0.03% है अते धरती की पेपड़ी दे विच कार्बन की मात्रा 0.02% है, जो कि कार्बोनेट कोला पैट्रोलीयम के रूप में पाई जाती है। इन्नी थोड़ी मात्रा होने के बावजूद ही कार्बन के भारी मात्रा के विच यौगिक पाए जाते हैं। असी इस लैसन दे विच यही पढ़ना है कि कार्बन के यौगिकों की एड्डी विलक्षणता क्यों है, कार्बन के यौगिक इन्नी भारी मात्रा के विच यौगिक क्यों बनाते हैं अते इन्हां दे रसायनिक गुण ते भौतिक गुण किस तरह के हुंदे हन। आओ कार्बन बारे होर पढ़िए। देखण दे विच आउंदा है कि कार्बन के यौगिक बिजली के कुचालक हुंदे हन। इन्हां विचों बिजली का करंट का प्रवाह नहीं लंघदा, जिवें कि लकड़ होई जां प्लास्टिक होई बिजली नूं कंडक्ट नहीं करते। दूसरे नंबर ते देखण दे विच आउंदा है कि कार्बन के यौगिकों का उबाल दर्जा बहुत घट हुंदा है, जबकि आयनी यौगिकों का उबाल दर्जा बहुत ज़्यादा हुंदा है। सो असी देख सकते हाँ कि दूसरी लाइन दे विच सोडियम क्लोराइड का उबाल दर्जा 1686 डिग्री सैल्सीयस है और जिथे कि लास्ट लाइन दे विच मिथेन जो कार्बन का यौगिक है उबाल दर्जा 109 डिग्री सैल्सीयस है, जो कि बहुत ही घट है। असी अंदाज़ा ला सकते हाँ कि कार्बन के यौगिक आयनी यौगिकों के नालों भिन्न हन। बच्चों, कार्बन आयनी यौगिक बनाउण तो बिना सह संयोजक बंधन बनाउंदा है। आओ असी जाणीए कि कार्बन आयनी बंधन क्यों नहीं बना सकता। कार्बन की संयोजकता 4 है। इस दे आखिरी शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन हुंदे हन। अपना अष्टांक पूरा करने के लिए कार्बन नूं 4 इलैक्ट्रॉन होर चाहीदे हन। इत्थे जेकर असी गल करिए आयनी यौगिकां बनाउण दी तां कार्बन जेकर 4 इलैक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो C4 नैगेटिव रिन आयन बनता है। इस तरह करन दे नाल कार्बन के बाहरी शैल दे विच इलैक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और टोटल इलैक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। और कार्बन के केंद्र के विच प्रोटॉनां की संख्या जो कि पॉजिटिव है वो 6 ही हुंदी है, जिस करके 10 इलैक्ट्रॉनों को सामभना इसलिए औखा होवेगा, तो कार्बन रिन आयन नहीं बन सकता। जेकर असी गल करते हैं कि आखिरी शैल के 4 इलैक्ट्रॉनों गवा के कार्बन 4+ आयन बना लवे, पर इसलिए भी काफ़ी ऊर्जा की लोड़ पवेगी, जो कि संभव नहीं है। कारण की है कि कार्बन के केंद्र के विच जो प्लस धन चार्ज की खिच है वो बहुत ज़्यादा होंदी है, जिस करके इलैक्ट्रॉनों को उसके बाहरी शैल के विचों कढ़ना काफ़ी ऊर्जा देने वाला काम है। सो इस करके आयनी यौगिक बनाउण दी थां कार्बन सह संयोजक बंधन बनाउंदा है। सह संयोजक बंधन की हुंदा है? 2 परमाणुओं विचकार इलैक्ट्रॉनों के एक जोड़े की सांझ द्वारा बनने वाले बंधन नूं सह संयोजक बंधन जां कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आओ सह संयोजक बंधनों बारे होर जाणीए। सह संयोजक बंधनों दीआं साडे कोल 3 किस्मां हुंदियां हन। पहली किस्म है अकहरे सह संयोजक बंधन। इस विच की हुंदा है? सांझे कीते इलैक्ट्रॉनों की जोड़ी 2 परमाणुओं विच एक बंधन बनाउंदी है। इस नूं एक रेखा नाल दर्शाया जाता है। इत्थे असीं सब तो आसान अते छोटे अणु की गल करते हाँ, हाइड्रोजन, जिस दे इलैक्ट्रॉनी तरतीब के अनुसार पहले शैल दे विच एक ही इलैक्ट्रॉन हुंदा है अते नेड़ली नोबल गैस इलैक्ट्रॉनी तरतीब हासिल करन लई इस नूं बाहरी शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉनां की लोड़ हुंदी है। तो इस नूं एक इलैक्ट्रॉन होर प्राप्त करने के लिए सह संयोजक बंधन बनाउण दे लई हाइड्रोजन के अणु की हाइड्रोजन के एटम की लोड़ पैंदी है।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਣੂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ 2 ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਹਰਾ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਡਬਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਹਰਾ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਹਰਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 4 ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਚੌਪਾਲੀ ਸੰਯੋਜਕ ਜਾਂ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਥੇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਰਚਨਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਰਾ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੇ ਫੂਲਰੀਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੌਗਿਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੌਗਿਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੌਗਿਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੌਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਗਹਿਰੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਵੀ, ਦੂਰੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਤੇ ਤੀਹਰੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। 7 ਜਾਂ 8 ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੌਗਿਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, 4 ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ
क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਅਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਹਿਰੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਯੌਗਿਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟਰੇਟ ਚੇਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਤ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰਾ ਅਤੇ ਤੀਹਰਾ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੌਗਿਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਹਰੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਕੀਨ ਅਤੇ ਤੀਹਰਾ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਕੇਨ, ਅਲਕਾਈਨ ਅਤੇ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਆਮ ਸੂਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਕੇਨ ਦਾ ਆਮ ਸੂਤਰ CnH2n+2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। N ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5, 6 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਕੇਨ ਦਾ ਭਾਵ ਗਹਿਰਾ ਬੰਧਨ। ਸੋ ਗਹਿਰੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CH4, C2H6, C3H8 ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CnH2n। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ C2H4, C3H6। ਤਾਂ ਅਸੀਂ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਕਾਈਨ ਦਾ ਹੈ CnH2n-2। H ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਦੇ ਆ C2H2, C3H4। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੇਨ ਤੋਂ ਅਲਕੀਨ ਅਤੇ ਅਲਕੀਨ ਤੋਂ ਅਲਕਾਈਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੇ, ਦੂਰੇ ਤੋਂ ਤੀਹਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਵੀ ਸੂਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਟਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਾਰਬਨ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਖਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਕੋਹਲ OH, ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਕੀਟੋਨ, ਕਾਰਬੋਕਜ਼ਾਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਗੁਣ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਯੋਗਿਕ ਦੇ ਗੁਣ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਲਾ ਉਹ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਕੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਲਕੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਭਲਾ ਉਹ CH3 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ 1 ਹੈ, ਭਲਾ CH2 ਆ H5 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਬਨ ਆ, ਜਾਂ C4H9 ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਬਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਇੱਥੇ OH ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੁੰਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਪਿਘਲਾਊ ਦਰਜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੋਗਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪ, 4 ਬਿਊਟ ਤੇ 5 ਪੈਂਟ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯੋਗਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰਾ ਬੰਧਨ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਏਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਦੂਰਾ ਬੰਧਨ ਆ ਤਾਂ ਅਲਕੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੀਰਾ ਬੰਧਨ ਆ ਅਲਕਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਥੇਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿਰੇ ਬੰਧਨ ਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਥ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂਗਾ ਏਨ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਥ ਏਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪ ਏਨ, ਫਿਰ 4 ਕਾਰਬਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਰੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਆ, ਬਿਊਟ ਏਨ, ਪੈਂਟ ਏਨ, ਹੈਕਸ ਏਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੋਗਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰਾ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਤੀਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲੜੀ ਆ, ਕਹਿਰਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਰਮਾਣੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਆ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਕੀਟੋਨ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਲਈ ਓਲ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਅਲ, ਕੀਟੋਨ ਲਈ ਓਨ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲਈ ਓਇਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਇਕ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰੇ ਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਈਨ, ਪ੍ਰੋਪੀਨ। ਤੀਰੇ ਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਣਾ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੇ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਤੀਹਰੇ ਬੰਧਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲਣਾ ਵੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਯੌਗਿਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਕਜ਼ਾਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋੜਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਿਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੌਗਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਥੇਨੋਲ, ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਦ੍ਰਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਘੋਲ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਟੌਨਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਇਓਡੀਨ ਟਿੰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾਡੀਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਯੌਗਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3-4% ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਥੇਨੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਥੇਨੋਇਕ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ। ਸੋ ਸਾਬਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨੀ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਇਨੀ ਸਿਰਾ ਜਲ ਸਨੇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਚਿਕਨਾਈ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਅਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ,
ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਅਣੂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਵੀ ਸਰਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਅਣੂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਬਣ ਭਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਲੂਣ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਣ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਸਰਫ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਫੋਲੇਟ ਦੇ ਲੂਣ ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਲੂਣ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।